وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berseluruh warga pada Raya Johor Bahru, sebelum kita mulakan baca Al-Quran pada pagi ini, baiklah kita bersama-sama menghayati bacaan selawat Nariyah dan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Tuan Imam Amirul. Silakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذيع السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقي الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Haji Mr. Yunus, Setiausaha Majlis Madrasah Johor Bahru, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail bin Mat Ali, Pengarah Eksekutif Capaian Aspirasi Senam Berhad, seluruh warga Madrasah Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang penuh barakah ini, kita sekali lagi telah diizinkan olehnya untuk dapat kita bersama-sama berkumpul bagi menghayati program membudayakan Al-Quran dan Tazkirah. Semoga kehadiran kita pada pagi yang penuh barakah ini mudah-mudahan Allah akan himpunkan kita sekalian bersama dengan golongan orang beriman bertakwa di sisinya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan baca Al-Quran pada pagi ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan, yang mana Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail Mat Ali insya-Allah pada 2 hingga 6 Mac dia akan berangkat ke Kemboja dan Vietnam bagi mewakili Wakaf An-Nur. Jadi di dewan ini terdapat 2 tabung di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya, sedangkan tabung bantuan asnaf Kemboja dan Vietnam. Jadi kepada seluruh warga Madrasah Johor Bahru, dapat kita bersama-sama memerlukan bantuan bagi meringankan beban kepada mereka yang berada di Kemboja dan Vietnam. Semoga dengan berkat kita sedekah, niat sedekah kita ini kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga warga kerja dan seluruh organisasi Majlis Madrasah Johor Bahru akan mendapat keberkatan, keridaan, taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi dimaklumkan, tabung disediakan di sebelah kanan saya di perakam wanita dan di sebelah kiri saya bagi perakam laki-laki. Sekian untuk makluman. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung surah Ali Imran ayat yang ke-195. Terjemahnya pula akan disampaikan oleh Ustaz Amirul Akmal. Majlis, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka, yakni dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu yakni adalah keturunan
dari setengahnya yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yakni kerana menyelamatkan agamanya, dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya, dan juga yang disakiti, yakni dengan berbagai-bagai gangguan, kerana menjalankan agamaku, dan yang berperang, yakni untuk mempertahankan Islam, dan yang terbunuh, yakni gugur syahid dalam perang sabil. Sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah, dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal saleh. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Jangan sekali-kali engkau, yakni wahai Muhammad, terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang yang kafir di dalam negeri, yakni yang membawa keuntungan kepada mereka. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam. متاع قليل ثم مأواهم جهنم Wa bi'sal mihad. وبئس المهاد. Semuanya itu hanyalah kesenangan yang sedikit jua, yakni akhirnya akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat ketetapan. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Khalidina fiha nuzulam min indillah. خالدين فيها نزلا من عند الله Wa ma indallahi khairul lil abrar. وما عند الله خير للأبرار. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat sambutan tetamu, yakni yang meriah dengan nikmat pemberian dari sisi Allah. Dan ingatlah, apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yakni yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Wa inna min
ahlil kitab laman yu'minu billah wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran, dan juga kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, yakni menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu, yakni lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Dan bersedialah, yakni dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya, yakni mencapai kemenangan. Sadaqallahul azim.
صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagi kita berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, kita berada pada kalimah al-ikhlas, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk di kalangan orang-orang yang syirik kepadanya. Amma ba'. Alhamdulillah, ayat yang kita tafsirkan pada pagi ini, Allah memberitahu fastajaba lahum rabbuhum. Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa orang-orang yang berdoa. Doa-doa mereka dimakbulkan oleh Allah. Sebab ayat sebelum daripada ini ialah doa-doa daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila masuk saja bulan Rejab, kita digalakkan berdoa dengan satu doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, kalau Engkau nak matikan kami pun, biar sempat dengan bulan Ramadan. Kenapa? Kelebihan yang ada pada bulan Ramadan menjadikan orang-orang yang beriman berhasrat dan berazam untuk sampai padanya dan beribadat kepadanya. Lalu Allah berkata, Anni la udhi'u amala amilin. Sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan-amalan yang dilakukan minkum, daripada kalangan kamu, min zakarin au unsa, sama ada yang beramal soleh itu daripada kalangan lelaki, au unsa, ataupun di kalangan wanita. Semuanya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bersempena dengan kita berada pada bulan Rejab, bersempena dengan kita akan menyambut ulang tahun berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan bersempena dengan Ustaz baru sahaja balik daripada Masjidil Aqsa bersama-sama dengan 40 jemaah menghayati beberapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Yang pertama, Rasulullah bersabda, tasyaddur rihal, bersusah payahlah kamu untuk bermusafir, untuk pergi ke 3 tempat. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua,
Masjidin Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestin. Masjidil Haram digandakan 100,000 kali ganda. Masjidin Nabawi digandakan 1000 kali ganda. Masjidil Aqsa digandakan 500 kali ganda. Masjidil Aqsa disebut sebagai ulal qiblataini wa salisul haramain, kiblat pertama umat Islam dan tanah haram yang ketiga. Jadi perancangan di dalam hidup kita, nombor 1, kena berusaha untuk pergi ke Mekah, sama ada untuk melakukan ibadah umrah ataupun untuk melakukan ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah lillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pergi menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sesiapa yang bersembahyang di masjidku ini digandakan 1000 kali ganda. Kalau solat berjemaah 27 kali ganda kali 1000 kali ganda. 27 kali ganda kali dengan 100,000 kali ganda kali dengan 5 waktu 1 hari kali dengan pakej umrah 10 hari ataupun 12 hari ataupun 6 hari kita berada di Mekah. Sepatutnya bahagian keuangan, sepatutnya sesiapa yang matematik kredit merupakan orang yang pertama sekali pergi umrah dan pergi haji ataupun pergi ke Masjidil Aqsa, sebab mereka ini tahu kira kelebihan-kelebihan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya begitu. Yang berlakunya, nombor 1 Jepun, nombor 2 Korea, nombor 3 Batam, nombor 4 Aceh, nombor 5 Bandung dan Jakarta, nombor 6 Dumai, nombor 7 umrah tak pergi lagi. Tapi yang ni bukan MBJP dah. Yang MBJP dah pergi semua, Aziz kata. Alhamdulillah. Yang jabatan lain dah habis dunia dia round, Mekah tak sampai lagi, Madinah tak sampai lagi, apatah lagi Masjidil Aqsa. Ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Subhanallazi, Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya lailan, pada waktu malam, selepas maghrib, sebelum subuh, minal masjidil haram di Mekah, daripada masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa di Palestin, allazi barakna haulah, yang telah kami berkatkan di sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina,
untuk kami tunjukkan kepadanya bukti-bukti dan kekuasaan kami, ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar rintihan daripada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang diseksa oleh orang-orang Quraisy pada ketika itu. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy terhadap nabinya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila sebut saja Masjidil Aqsa, bukan masjidnya, keseluruhan komplek 4 segi yang luas itu semuanya dinamakan sebagai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang asli, yang original, yang terletak di bawah masjid yang kubah hijau, bukan kubah hijau, kubah berwarna hitam, itu adalah Masjid Qibli. Adapun kubah yang berwarna emas itu adalah the Dome of the Rock ataupun Masjid Sakhrah. Masjid di bawahnya terletak batu yang dikatakan tempat berpijak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum naik ke langit yang pertama sampai langit ketujuh, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Al-Malik bin Marwan telah pun membina Masjidil Aqsa ataupun the Dome of the Rock dengan arkitek yang begitu canggih dan begitu hebat. Setiap kali ustaz bawa arkitek daripada Malaysia, dia tengok seni bina the Dome of the Rock, dia akan merasa takjub dengan pembinaannya. Tahukah kita kubah yang berwarna kuning itu dibuat daripada emas asli yang dihadiahkan oleh King Hussein, Raja Jordan, dan nilaian keseluruhan emas di kubah tersebut bernilai 50 bilion. Dapat sekeping pun dah cukup dah. MPJB nak 2 keping. Sejak daripada ianya dibina oleh Al-Malik bin Marwan, the Dome of the Rock tidak pernah disentuh. Walaupun dia dikuasai oleh Rom, walaupun dia dikuasai oleh British, walaupun dia dikuasai oleh kuasa-kuasa besar yang lain, dia tidak disentuh. Sebab orang Yahudi menganggap batu itu batu suci. Orang Nasrani juga menganggap batu itu batu suci. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membina Masjidil Aqsa di belakang daripada the Dome of the Rock, supaya apabila umat Islam sembahyang, punggungnya menghadap ke arah batu tersebut sebagai penghinaan kepada batu itu, supaya orang Islam tidak menjadi syirik dengan sebab batu tersebut. Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah letaknya Masjidil Aqsa yang asal?" Rasulullah kata, Masjidil Aqsa yang asal terletak di mana terdapat padanya telaga minyak zaitun.
Kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa sekarang, kita turun ke bawah, kita pergi tempat Masjidil Aqsa yang asli. Di situ terdapat mihrab, tempat Rasulullah menjadi imam kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan sehingga akhirnya diturunkan oleh Allah Nabi Muhammad menjadi imam, semua nabi-nabi menjadi makmum, untuk menunjukkan kepada kita bahawa syariat bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah syariat yang satu, iaitulah terkumpul kepada dua prinsip utama: ani'budullah wajtanibut taghut, sembahlah kamu akan Allah dan jauhkanlah diri daripada taghut. Sebab itu mereka boleh bersembahyang sama-sama, satu akidah, satu agama, satu Tuhan yang disembah. Adalah tidak benar dakwaan yang mengatakan bahawa Nabi Isa bawa Kristian, Nabi Ibrahim bawa Yahudi. Tidak betul. Sehingga Allah menafikan di dalam Al-Quran, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, tidaklah Nabi Ibrahim itu Nasrani, walakin kana hanifa, akan tetapi dia berada pada agama hanif, muslimah, iaitulah orang Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ini, seluruh umat Islam daripada seluruh dunia mewakafkan minyak zaitun untuk dimasukkan di dalam telaga tersebut. Sebab Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, jika sekiranya seseorang itu mempunyai halangan untuk pergi kepadanya, apakah yang patut dilakukan?" Rasulullah kata, "Irsili, utuskan minyak zaitun." Jadi dahulu seluruh umat Islam daripada seluruh dunia dengar kata orang nak pergi ke Masjidil Aqsa, dia tak boleh pergi, dia kirim minyak zaitun untuk dimasukkan dalam telaga, dan minyak zaitun itu digunakan untuk menerangi komplek Masjidil Aqsa keseluruhannya. Adakah telaga itu masih berfungsi sehingga sekarang? Telaganya masih ada, tetapi pewakafan minyak zaitun telah tidak lagi dibuat kerana seluruh komplek Masjidil Aqsa menggunakan elektrik, tidak lagi menggunakan minyak zaitun. Di dalam komplek tersebut terdapatnya Masjid Buraq, di mana tempat malaikat Jibril menambat binatang buraq yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat, Rasulullah didatangkan tangga khas untuk naik ke langit. Buraq ditinggalkan di Masjidil Aqsa. Dan pada kali ini ustaz diberi penghormatan dapat masuk Masjid Umar, sedangkan 4 kali pergi sebelum daripada ini tidak dapat masuk di dalam Masjid Umar. Kenapa Masjid Umar? Ingat tak ketika Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah memimpin pasukan tentera Islam membuka negara-negara Syam, termasuk Masjidil Aqsa dan bumi Palestin. Apabila jatuh bumi Palestin ke tangan umat Islam, pemerintah Rom yang memegang kunci Baitul Maqdis tidak mahu menyerahkan kunci tersebut, melainkan kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar datang daripada Madinah, pergi ke Masjidil Aqsa dengan menaiki keldai. Ada kata riwayat menaiki unta. Dia pergi berdua bersama dengan hambanya.
bergilir naik unta. Giliran Sayyidina Umar berada di atas, hambanya tarik. Giliran hambanya berada di atas, Umar yang tarik. Beberapa lama berjalan sampailah di Masjidil Aqsa, di suatu bukit di mana nampak komplek Masjidil Aqsa. Lalu Umar bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bukit itu dinamakan Bukit Mukabbar, iaitulah Bukit Takbir. Apabila menuju ke Masjidil Aqsa, giliran hamba kepada Sayyidina Umar berada di atas, Umar yang tarik. Lalu hamba dia kata, ya Amirul Mukminin, kita akan bertemu dengan pembesar-pembesar Rom. Tidak elok saya yang berada di atas. Sepatutnya Amirul Mukminin yang berada di atas, saya yang tarik. Umar kata, tidak. Ini adalah giliran kamu. Kamu duduk ke atas, aku yang tarik. Lalu Sayyidina Umar tarik sehingga sampai semua menganggap bahawa yang di atas itu adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Padahal yang tarik itulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apabila Umar menerima kunci, pada ketika itu berada dalam sebuah gereja. Gereja terbesar di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba masuk waktu solat. Lalu Sayyidina Umar bertanya di mana dia nak solat. Pemimpin gereja mempersilakan dan memberi penghormatan kepada Sayyidina Umar untuk solat di dalam gereja. Dari segi hukumnya, seluruh muka bumi adalah bersih dan suci untuk didirikan solat. Sama ada di dalam gereja ataupun di mana-mana, boleh kita dirikan solat. Namun Sayyidina Umar menolak permintaan daripada ketua gereja untuk solat di dalam gereja. Dia tidak mahu umat yang datang selepas daripadanya menjadikan alasan Umar bersolat di dalam gereja untuk mereka bersolat di dalam gereja. Sebab itu Sayyidina Umar keluar 14 langkah daripada gereja tersebut dan sembahyang di suatu kawasan tanah lapang. Disitulah Sayyidina Umar melakukan solat dan sekarang ini dibina Masjid Sayyidina Umar di kawasan tersebut. Selepas menerima kunci Baitul Maqdis, Sayyidina Umar memberi pesanan yang penting kepada seluruh umat Islam. Apakah pesanannya? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita adalah kaum yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Walau bagaimana sekalipun kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan tetap mendapat kehinaan dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Ustaz mahu menceritakan satu kisah yang cukup menarik. Masih ingat Nabi Musa apabila dia terselamat daripada Fir'aun dan dapat menyeberangi Laut Merah di suatu tempat bernama Nuwaibah. Apabila sampai seberang sana, Allah menjanjikan kepada kaum Bani Israel bersama-sama dengan Nabi Musa bumi Palestin. Masuklah kamu ke bumi Palestin, kamu akan menang. Tetapi kaum Bani Israel bersama-sama dengan Nabi Musa tidak mahu berperang. Dia berkata, inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya terdapat
kau yang bengis, yang perkasa, yang kuat, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah kamu wahai Musa, berperang dengan Tuhan kamu, kami nak duduk di sini. Marah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Mereka disesatkan di padang pasir teh selama 40 tahun. Berpusing-pusing, berputar-putar, tak boleh keluar daripada padang pasir tersebut. Sehinggalah Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Harun pun wafat. Maka kepimpinan kaum Bani Israel diambil alih oleh Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun ini, Ustaz? Ingat tak kisah Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Allah Khidir? Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, budak suruhannya, iaitulah Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan mencari Nabi Allah Khidir sehinggalah sampai di dua pertemuan laut. Yusha bin Nun memimpin pasukan kaum Bani Israel untuk membuka kota Jericho ataupun Ariha, kemudian membuka bumi Palestin. 6 bulan lamanya mereka melakukan serangan kepada kota Jericho, tetap tidak jatuh. Buat kepungan, tetap tidak jatuh. Apabila genap 6 bulan, Yusha bin Nun mengarahkan bala tenteranya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan takbir tersebut, ranaklah benteng pertahanan Jericho dan menyebabkan bala tenteranya turun untuk menyerah diri, menyebabkan Yusha bin Nun berjaya membuka kota Ariha ataupun kota Jericho dengan takbir. Yusha bin Nun memimpin tentera Islam meneruskan perjalanan ke Palestin, ke Masjidil Aqsa. Tapi sayangnya, apabila mereka sampai di sana petang Jumaat, ketika matahari sudah mahu terbenam. Apabila masuk maghrib, bermakna masuk hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari ibadat untuk orang-orang Yahudi, hari mulia bagi orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi tidak berperang pada hari Sabtu. Macam mana Yusha bin Nun mahu menakluki bumi Palestin? Lalu Yusha bin Nun menghadap ke arah matahari. Wahai matahari, kamu adalah makmurah. Kamu naik, kamu terbenam adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga makmurah. Aku juga diperintahkan untuk menakluki bumi Palestin. Ya Allah, ya Tuhanku, tahankanlah matahari sekejap supaya aku dapat menakluki sepenuhnya bumi Palestin. Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Yusha bin Nun. Kata Nabi Muhammad, matahari tidak ditahan melainkan kepada Yusha bin Nun. Lalu Allah Subhanahu wa taala tahan matahari. Yusha bin Nun memimpin pasukan kaum Bani Israel berperang sehingga mereka berjaya menjatuhkan bumi Palestin dan menakluki Masjidil Aqsa dengan sepenuhnya. Maka barulah matahari pun terbenam. Ustaz pergi menziarahi kubur Yusha bin Nun.
lebih kurang 25 hasta yang berada di dalam rumah kediamannya. Apabila ustaz tanya imam yang menjaga kubur tersebut, kenapa kuburnya panjang sangat, 25 hasta? Dia kata sebab kita tidak tahu sama ada dia mati di sini, ataupun dia mati di tengah-tengah rumahnya, ataupun mati di hujungnya. Maka dibina daripada sini sampai ke hujung sana, dianggap sebagai makamnya. Sebab tak tahu di mana sebenarnya ia dikebumikan. Dari segi hukum fiqh, kubur Nabi Muhammad sahaja yang pasti, yang terletak di bawah kubah hijau di Masjidin Nabawi. Adapun kubur Nabi-Nabi yang lain, semuanya tidak pasti, tidak diketahui dengan sebenarnya di mana kubur mereka. Jadi berdasarkan kepada kisah yang menarik ini, maka buatlah persiapan daripada sekarang. Nombor 1, pergi Mekah dahulu. Nombor 2, pergi ke Madinah. Nombor 3, pergi ke Masjidil Aqsa, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Ustaz akan mewakili Wakaf Anno Corporation Berhad untuk misi bantuan kepada saudara se-Islam di Kemboja dan Vietnam. Mereka ini ketinggalan lebih kurang 50 tahun ke belakang. Kalau 50 tahun yang lepas, rumah di kampung Ustaz tinggi, di bawahnya lembu, di bawahnya ayam, itik, burung merpati. Begitulah yang ada sekarang. Mereka tanam padi, letak padi di dalam rumah dia. Lantai masih lagi daripada buluh, masih lagi dindingnya daripada buluh dan sebagainya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi kebanyakannya mereka adalah kalangan orang-orang yang miskin. Jadi sesiapa yang menyumbang pada pagi ini, kita doakan sedikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di sana Ustaz akan mengetuai doa-doa daripada orang miskin ini, supaya mereka mengaminkan doa untuk kebaikan kepada sesiapa yang menyumbang kepadanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami yang hadir pada pagi ini berada dalam keadaan berdosa, melainkan engkau cucuri rahmat-Mu, engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Janganlah engkau biarkan kami ini berada dalam keadaan berpenyakit, walau bagaimana berat sekalipun penyakit-penyakit yang dialami oleh kami. Penyakit kencing manis, ya Allah. Penyakit darah tinggi, ya Allah. Penyakit gout, ya Allah. Penyakit stroke, ya Allah. Penyakit jantung, ya Allah. Penyakit barah, ya Allah. Penyakit sendi, ya Allah. Penyakit mata kelabu, ya Allah. Atau apa sahaja penyakit yang kami sedari ataupun kami tidak menyedarinya, kami doakan kepadamu dengan berkat Bismillah syifa, Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil muafi, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kami doakan kepadamu, ya Allah, dengan berkat selawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Kami doakan kepadamu, ya Allah, dengan berkat ayat syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya Allah, kurniakanlah kepada sesiapa yang menyumbang RM1 pada pagi ini untuk tabung asnaf orang-orang miskin dan fakir di Kemboja dan Vietnam, ya Allah. Dikurniakan kepadanya kebaikan, bukan sahaja kebaikan di dunia ini, tetapi juga kebaikan di hari akhirat nanti. Diberi kejayaan yang cemerlang,
kepada anak-anak dan cucu-cucunya, sama ada dalam peperiksaan pada tahun ini ataupun peperiksaan di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, sesiapa yang menyumbang pada RM1 pada pagi ini kepada tabung asnaf, jika sekiranya dia mempunyai hajat, ya Allah, dimakbulkan segala hajat-hajatnya, ya Allah. Jika sekiranya dia mempunyai doa, ya Allah, diterima segala doa-doanya, ya Allah, sama ada hajat di dunia maupun hajat di hari akhirat nanti. Kami doakan kepadamu, ya Allah, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi-Mu kepada Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Moga-moga Allah berkati apa yang didermakan, apa yang disumbankan. Moga-moga Allah berkati apa yang masih tinggal, yang dijadikan wang simpanan dan modal perniagaan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.